Good morning, my dear students. Welcome to online classes. This is C.H. John Paul, lecturer in English of Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavinandi University, Rajamahendravaram, who have been discussing about the first year, second semester English syllabus and topics wise, lesson wise explanations. Look at here, syllabus is there. English syllabus semester 2 first year. Prose, poetry, non-detailed, grammar or skills. So nearly 11 skills are there, 8 lessons are there. The first skill, vocabulary building. These topics we discussed very clearly, and underly discussing vocabulary building, number of topics are discussed, like classification of words, affixes or suffix or prefixes, and analogy and compounding, synonym antonyms, confusing words, words have been confusing words, and conversion or conversion of words. These all topics are discussed. Now, the another most important topic is one word substitutions. This is the separate topic. In the examination point of view, 5 marks. మనము ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వొకాబ్యులరీ బిల్డింగ్లో చూసాం. జస్ట్ అక్కడ ద వే ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ వొకాబ్యులరీ బిల్డింగ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూడడం జరిగింది. బట్ కానీ ఇక్కడ సెపరేట్ టాపిక్గా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా క్లారిటీగా చూడాలి. ఇది 5 మార్క్స్కి వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో కమింగ్ టు ది టాపిక్, మనం టాపిక్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో నోట్ చేశాను. వాట్ ఈజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ యూసేజ్ అని. వాట్ ఈజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్? ఏ సింగిల్ వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ in the place of many words is usually referred to as a one word substitute. నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసే బదులు లేదా యూజ్ చేసిన దానికి సింపుల్గా ఒక వర్డ్ చెప్పడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. సో నోయింగ్ ద మీనింగ్స్ and usage of as many one word substitutes as possible is very helpful in note making and essay writing. ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి అంటే మనకు ఆల్రెడీ టాపిక్స్ కూడా సెపరేట్గా 5 మార్క్స్కో టాపిక్ ఉంది, 5 మార్క్స్కో టాపిక్ ఉంది. దానికి లింకప్లో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఏంటది? నోట్ మేకింగ్ అండ్ ప్రెసైజ్ రైటింగ్. ఈ బోత్ టాపిక్స్కి ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్, దీనితోనే కాదు ఇంకా ఉన్నాయి, ఇట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్ వన్స్ ఇన్సైట్
into the functioning of the language. Language functioning, way of communication, way of speaking. At the same time, ways of improving vocabulary. We can master our vocabulary by learning one word substitutes. We can master our vocabulary by learning one word substitutes. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి మనము ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈజియెస్ట్గా సెంటెన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, మాట్లాడడం లేదా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఇతరులతో ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఇట్స్ నేమ్ indicates is a word that replaces a group of words, that replaces a group of words. A one word substitute as its name indicates is a word that replaces a group of words. The knowledge of one word substitutes not only saves time while writing but also helps you in scoring good marks in competitive examinations. The knowledge of one word substitutes not only saves time, ఇది మన టైం సేవ్ చేయడమే కాదు, while writing but also helps you in scoring good marks in competitive examinations. One helpful way to understand and remember the meaning of longer words is to know the meanings of their parts. Their parts. For example, telephone. Tele means distance. Phone means sound. Telephone means a long distance sound. Now the meaning of telescope. Tele means distance, scope means vision. Telegram. Tele means distance, gram means writing. And another one important thing, autobiography. Auto means self, bio means life, graphy means writing, self life writing, own. So this is the one way of learn to the one word substitutes. The another way of acquiring quick command of one word substitutes is to study them in groups. ఇంకో విధంగా ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఈజీగా మనకి ఐడెంటిఫికేషను, రిమెంబరింగ్ ఉండాలి అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈజీగా గుర్తుంటాక అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్డ్స్ ఆఫ్ pertaining to various fields of knowledge referring to
persons, etc. So our knowledge, person ideology, thinking, attitude, మైండ్ పవర్, యాక్సెప్టింగ్, గ్రాస్పింగ్ పవర్, ఇవన్నీ మనకి గ్రూప్లో ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతాయి. వీటి ద్వారా కూడా మనం ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై లేదా నేర్చుకోవచ్చు. సో నౌ we see the number of a list of words and meanings of one word substitutes. కొన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మీనింగ్స్, దాన్ని విధానాన్ని చూద్దాం. ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి ఇలా వస్తాయి. 5 ఇస్తారు, 5 సెంటెన్స్ ఇస్తారు. 5 సెంటెన్స్కి మనం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ రాయాలి. గివెన్ బిలో ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్స్. ఫస్ట్ వన్, a list of things to be discussed at a meeting. A list of things to be discussed at a meeting. మీటింగ్లో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను మాట్లాడడానికి మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తారు. ఆ లిస్ట్ని మనము మీటింగ్ ముందు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లా ప్రిపేర్ చేసే లిస్ట్ని ఇన్ని వర్డ్స్ బదులు సింపుల్గా ఏమనొచ్చు అంటే ఎజెండా అనొచ్చు. ఎజెండా అంటే మనం ఎజెండా మీటింగ్కి కండక్ట్ చేసే ముందు మనం ఏమైతే మాట్లాడాలనుకున్నామో పాయింట్స్ అన్నీ రాయడం. పొలిటీషియన్స్ ఎక్కువ వీటిని దిస్ ఈజ్ మై మేనిఫెస్టో, దిస్ ఈజ్ మై ఎజెండా అంటూ ఉంటారు. అంటే ఎవరు గవర్నమెంట్ వచ్చినట్టు మేము ఇది చేస్తాం ఇలా మాట. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎజెండా. నెక్స్ట్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ గ్యాదర్డ్ వన్ ప్లేస్. లేదా ఏ నెంబర్ ఆఫ్ లుక్ ఎట్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఆర్ దేర్. అంత వర్డ్ని ఉపయోగించే బదులు లుక్ ఎట్ ఆర్మీ లేదా ఆర్మీ ఈజ్ దేర్, ఆర్మీ అంటారు అన్నమాట. నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ని లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ని ఆర్మీ అంటారు. తర్వాత, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిజనింగ్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ ఆర్ లెక్చర్. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిజనింగ్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ ఆర్ లెక్చర్. మనం ఇలా మీనింగ్ ఈ సెంటెన్స్ తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వచ్చేది. అందుకే మీనింగ్ మరలా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషను చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒక లెక్చర్ని, ఒక కాన్సెప్ట్ని లేదా ఒక టాపిక్ని ఎక్కువ మంది వింటూ ఉంటే ఆ వింటూ ఉన్నవారిని ఏమంటారు అంటే ఆడియన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆడియన్స్. అదే ఆడియన్స్ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ చెప్పేవాడిని స్పీకర్ లేదా ఒరేటర్, వక్త అంటూ ఉంటారు. సో నెక్స్ట్, ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్. ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ మనం 5 చూసాం, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్. తన గురించి తాను రాసుకునేది అని, ఆటోబయోగ్రఫీ. నెక్స్ట్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అంటే బెంచ్ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ గ్యాదర్డ్ వన్ ప్లేస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఏ సీరియస్ టాపిక్. Like recently
or at presently who have listened heavily in our AP state court or Supreme Court or High Court bench or single bench, like these words listen. ఈ మధ్య ఎక్కువ వింటూ ఉన్నాం మన రాష్ట్రంలో. సో వన్ మోర్ దెన్ ఒకరికంటే ఎక్కువ ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు నలుగురు వీళ్ళని గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని ఏమంటారంటే బెంచ్ అంటారు. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కంపెనీలో, ఒకరు కాదు. ఆ ఒక్కో వింగ్కో డైరెక్టర్ ఉంటారు. డైరెక్టర్స్ అందరూ కలిస్తే కంపెనీలో వాళ్ళు ఏమంటారంటే బోర్డ్ అంటారు. బోర్డ్ నెక్స్ట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఆర్ స్టోరీస్. పోయమ్స్ని కానీ స్టోరీస్ని కానీ కలెక్ట్ చేయడం యాంథాలజీ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ in the existence of God. A person who does not believe in the existence of God. దేవుడు లేడు, ఎవరో లేరు అనే వ్యక్తిని, దేవుడు లేడు ఎవరు లేని వ్యక్తులు చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి పర్సన్ సింపుల్గా మనం ఏమంటాము అంటే వాడిని ఎథీస్ట్ అన్నారు. ఎథీస్ట్. నెక్స్ట్కి వస్తే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాల్యుబుల్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ రాయడం జరిగింది ఇక్కడ. ఏ సెంటెన్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ మీనింగ్. ఏ సెంటెన్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ మీనింగ్. ఒక సెంటెన్స్ ఒక అర్థానే కాదు, రెండు కంటే ఎక్కువ అర్థాలను ఇస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సెంటెన్స్. ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుతున్నా మనకి ద్వంద్వ అర్థంలో ఉంటుంది. అంటే రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అటువంటి సెంటెన్సెస్ని ఏమంటారంటే యాంబిగ్యూయస్. పీపుల్ లివింగ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. ఒరే వాళ్ళు మా ఏజ్ వాళ్ళే, లేకపోతే మేము మా బ్యాచ్, ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. అంత సెంటెన్స్ బదులు పీపుల్ లివింగ్ ఎట్ ది సేమ్ ఏజ్ అనే బదులు సింపుల్గా కాంటెంపరీస్ అనవచ్చు. సమకాలికులు, కాంటెంపరీస్. నెక్స్ట్ పీపుల్ హూ వర్క్ టుగెదర్. అంటే ఒక చోటే పని చేయడం. ఒక కాలేజీలో, ఒక సంస్థలో, ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో, ఒక షాప్లో ఒకరికంటే ఎక్కువ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి వర్క్ చేయడం. వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే కొలీగ్స్ అంటారు. కొలీగ్స్, జత పని వాళ్ళు. వన్ హూ ఈట్స్ టూ మచ్. ఎక్కువగా తినేవాడు. వన్ హూ ఈట్స్ టూ మచ్. గ్లోటమ్, తెలుగులో తిండిపోతూ అంటారు. ఏ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్. మనిషి గురించి అధ్యయనం చేసేదాన్ని
మనిషి గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆంథ్రోపాలజీ. మరి పోయమ్స్ని స్టోరీస్ని కలెక్ట్ చేస్తే యాంథాలజీ. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. వన్ హూ కలెక్ట్స్ పోయమ్స్ అండ్ స్టోరీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంథాలజీ. ఏ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్, ఆంథ్రోపాలజీ. రైట్. స్టడీ ఆఫ్ రేసెస్, ఎథ్నాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ ది బాడీ, ఫిజియాలజీ. బాడీ అంటే మీకు తెలుసు కదా. స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్, జంతువుల గురించి జువాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్, ఆర్నిథాలజీ. ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేయి. స్టడీ ఆఫ్ ఏషియన్ థింగ్స్, అంటే ఏషియన్ అంటే పురాతన వస్తువులు. ఆర్కియాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్, ఇవి కూడా అడుగుతున్నాడు. డెర్మటాలజీ. వన్ హూ కలెక్ట్ స్టాంప్స్, అక్కడ పోయమ్స్ అవి అనుకున్నాం, మళ్ళీ స్టాంప్స్ ఇవి. వన్ హూ కలెక్ట్ స్టాంప్స్. ఫిలటేలిస్ట్, ఇందా చూసాం ఇది. వన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ఎథీస్ట్ అని. బిలీవ్ చేసేవాడిని థీస్ట్ అంటారు. స్పీచ్ గివెన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ థాట్స్ ఆర్ ప్రిపరేషన్. ఎక్స్టెంపోర్నస్. సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ కిడ్నీ డిసీజెస్, కిడ్నీ వ్యాధి గురించి అధ్యయనం చేసి దానిని. నెఫ్రాలజీ. నెఫ్రాలజీ. ఏ స్టడీ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, పదాల గురించి, డెరివేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. ఎథ్నాలజీ. వన్ హూ డస్ నాట్ నో హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్, మీకు తెలుసు, రాయడం చదవడం రానివ్వండి ఇల్లిటరేట్ అంటారు. వన్ హూ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రతిదానికి క్వశ్చనింగ్ చేసేవాళ్ళు. సైనిక్. ఏ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్, కార్నివోరస్. వన్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. వన్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్, ఓమ్నిపొటెంట్, భగవంతుడు. వన్ హూ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్, ఓమ్ని ప్రజెంట్, ఎక్కడైనా ఉండగలడు, అతను మాత్రమే శక్తివంతుడని. శక్తివంతుడు, పవర్ఫుల్ అంటే ఓమ్నిపొటెంట్, ఎక్కడైనా ఏ స్థలంలో అయినా ఏ దేశంలో అయినా ఉండగలడని. సర్వాంతర్యామి, ఓమ్ని ప్రజెంట్. వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, ఓమ్నిసైంట్. వన్ హూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మనీ, డబ్బు కోసం ఏదైనా చేసేవాళ్ళు. డిసీవ్. వన్ హూ లవ్స్ బుక్స్, పుస్తకాలను ప్రేమించేవారు. బిబ్లోఫిల్ లేదా పుస్తకాల పురుగు అని కూడా అంటారు. వన్ హూ లవ్స్ మ్యాన్ కైండ్, philanthropist. One who can speak 2 languages, bilingual. One who hates mankind, లవ్ చేసేవాడిని ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటారు.
మానవజాతిని, మనుషులను, మానవత్వాన్ని ఇష్టపడిన వారిని మిసాంథ్రోప్ అంటారు. వన్ హూ లుక్స్ ఆన్ ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆప్టిమిస్ట్. ఇతరులలో మంచిని మాత్రమే చూసే వ్యక్తి ఆప్టిమిస్ట్, మంచినే చూస్తాడు. వన్ హూ లుక్స్ ఆన్ ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్, డార్క్ సైడ్ మాత్రమే చూసేవాడు, నెగిటివ్నే చూస్తాడు. వాడిని పెసిమిస్ట్ అంటారు. వన్ హూ డౌట్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, యాగ్నోస్టిక్. అన్ని డౌట్లే భగవంతుడి గురించి. వన్ హూ కాపీస్ ఫ్రమ్ అదర్స్ రైటర్స్, పాలిగరిస్ట్. ఇతరుల కాపీ చేయడం. వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్, మిస్గోనమిస్ట్. స్త్రీ వ్యతిరేకి. వన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్, పాలిగ్లాట్. చాలా భాషలు తెలుసు. వన్ హూ థింక్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్. తన గురించి తాను మాత్రం ఆలోచించుకునేవాడు, ఈగోయిస్ట్. వన్ హూ హ్యాస్ స్ట్రేంజ్ హ్యాబిట్స్, అసెర్టిక్. వన్ హూ స్పీక్స్ లెస్, reticent. A government by the officials, bureaucracy. అఫీషియల్స్ గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తే బ్యూరోక్రసీ అంటారు. ఏ గవర్నమెంట్ బై వన్ పర్సన్, ఆటోక్రసీ. ఏ గవర్నమెంట్ బై ది నోబెల్స్, అరిస్టోక్రసీ. ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్, ఆల్రెడీ చూసాం, యాంథాలజీ రిపీట్ అయింది. ఏ బిల్డింగ్ వేర్ సోల్జర్స్ ఆర్ అకామిడేటెడ్, బ్యారికేడ్స్ అంటారు. వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసే వాటిని అకామిడేషన్ని బ్యారికేడ్స్. ఏ ప్లేస్ వేర్ సోల్జర్స్ లివ్, కంటోన్మెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఏ బుక్ పబ్లిష్డ్ ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆథర్, అనోనమస్. ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్కి లిస్ట్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని క్యాటలాగ్ అంటారు. an exact copy of writing, printing or a picture. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది. కాపీ చేస్తారు సేమ్. నేము, రైటింగ్ ఆర్ ప్రింటింగ్ పిక్చర్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యాసిమెయిల్. ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆఫ్ a certain region, flora, to fall apart over time. To fall apart over time. Disintegrate. A copy of something that is identical, that is also facsimile. Old age that result in odd and unique behaviors. Senility. A smart and educated individual, intellectual, someone who is
driven by passion to do crazy things, zealot, things to be done throughout the day, schedule, to live somewhere that is treasures, escape, a person who pushes an idea or belief system they don't believe, hypocrite, something that is not understandable, incomparable, someone who sees everything negatively, cynic. So these are most important one word substitutes, and you know that the knowing of one word substitutes. So this is the class for one word substitutes. ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 5 మార్క్స్ 100% ఉంటాయండి. ఆల్రెడీ మీకు సిలబస్ మోడల్ పేపరు ఇచ్చాను, చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలోంచి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు, అయినా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇవి నోట్ చేయండి, రిమైనింగ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. మీకు పీడిఎఫ్ పెడతాను, అందులో ఇంక ఎక్కువ లిస్ట్ ఉంటాయి. మీరిద్దరు ముగ్గురు ఇంటి దగ్గర మీ ఫ్రెండ్స్, అదే మీ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉంటే కాంబినేషన్లో డిస్కస్ చేయండి, స్టడీ చేయండి. మనకి ఈజీగా ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ టాపిక్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీగా 5 మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యూటిలైజ్ దిస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.